Makedonija, zemlja so retki prirodni ubavini, zemlja so narod koji so vekovi se borel za svoja sloboda i nezavisnost. Tije svoji ideali makedonskiot narod gi izvojiva vo prelomot na ovoj vek, na pragot od ova nova epoha vo koja čekorat cite jugoslovenski narodi. Bogata je ova zemlja su šumoviti planini i plodni dolini. Bogata je su rudni bogatstva, načičkana su stari istorijski pametnici od svojeto minato i zakitena su sine jezera. Nosite tije bogatstva, ni stegobnata istorija na minatoto nemu pripadjale na makedonski od narod. Makedonija bila bogata zemlja so siromašen narod. Naši vedni frlijavo zaborav sve što bilo tegobno niz vekovite. Deneska, od vreme na vreme, samo ovije tažni izvivki na zurlite i ritmot na teško oro ilustrirat jedno nepovratno vreme. Na ovije zadosneti akordi, gore vo planinskite sela im se pridružuvat tapite udari na teškite valavici i ovde onde monotonoto šumenje na planinskite vodenici. No, pomeđu ona što bila i ona što deneska predstavova Makedonija je odbeležena jedna reska granica što deli dve diametralno različni vreminja. So jedan nezapomnet elan, za relativno kuso vreme krunisano su uspesi, makedonskiot narod go izmeni likot na svojata zemlja. Na tuku što pokosenite livadi od kornate afionski cvekinja, kraj gradovite deneska se izdigat najmoderni fabriki i kombinati, za volneni tkaenini, za pamučni tekstilni proizvodi, za prirodna i veštačka svila, za porcelan i sanitarna keramika i mnogo drugi. Novoto Mavrovsko jezero so svojite hidrocentrali predstavuva najgolem beleg na naši vedni. Od njegovite ogromni turbini blika električna energija što gi razdvižuva mašinite vo industrijskite objekti i gi osvetluva gradovite i selata vo Makedonija. Urbanističkite ostvaruvanja po gradovite se poseben dokument za napredok od nova do včera zaostanata zemlja. Za nepolni 15 godini nekoj gradovi od 15 narastaju na 50, a od 70 na 170.000 žitelji. Plugot i raloto sve poveće ličat na muzejski rekviziti po polinjata na Makedonija. Pod ova podnebje kada što se krastosuva dve klimi, kontinentalnata so mediteranskata, deneska se protegat ogromni polinja posejani so visokoprinosni žita, lozija so natežnati grozdovi, tutunovi i afionski plantaži, orizovi polinja, ovošni gradini so zreli plodovi, dolini so kanali i veštački doždovi za navodnuvanje. No, kako što je poznato, vo povojeniot period, među ostanatite prašanja što gi nametna novoto vreme na rešavanje, beše i prašanjeto za oformuvanje na pravoslavnata crkva vo Makedonija. I vo 1958. godina, na bregot od Ohridskoto jezero, vo drevniot Klimentov grad, kade što bil zapalen fakelot na slovenskata kultura i pismenost, vo Ohrid, gradot so bezbrojni crkvi i manasteri kako kulturni pametnici na minatoto, beše obnovena starata Ohridska arhijepiskopija, koja što kon krajot na 80. vek bila ukinata sprotivno na kanoните i istorijskite prava na samata crkva vo Makedonija. Vo Ohrid сега беше обновена традицијата на македонската архиепископија. Беше избран новиот Охридско-скопски архиепископ и прв митрополит на Македонската православна црква. Последниот проширен пленум на иницијативниот одбор за оформување на православната црква во Народна република Македонија, одржан на 23. јули 1958 година во Скопје, донесе одлука да се свика црковно народен собор за оформување на православната црква во Македонија. Од
Одлуката за свикување на соборот се оствари во октомвриските денови на 1958 година во Охрид. Крај брегот на езерото во летовалиштето Орце Николов се собраа над 200 делегати од редовите на свештенството и верниците на Македонија, како и голем број гости и делегати на Сдруженијата на православните свештеници од другите републики. Црковно-народниот собор го отвори протата Нестор Поповски. Драги браќа, соборјани, почитувани гости, отворајќи го овај историски собор, позволите ме да ве поздравим со добро дојдовте. Свеченото заседание на соборот го поздравија подпредседателот на Извршниот совет на Македонија и председател на Комисијата за верски прашања Страхил Гигов. Секретарот на Комисијата за верски прашања при Сојузниот извршен совет Милое Дилпарич. И представници на свештеничките здруженија од другите републики, меѓу кои председателот на Сдруженијата на православните свештеници на Југославија протата Милан Смилјанич. Црква у Македонiji dođe do potpunog izražaja vaša makedonska nacionalnost, koju ste vi kroz vekove ljubomorno čuvali i sačuvali i koja je evo kroz našu zajedničku narodno-slobodlačku borbu došla do potpunog izražaja. Од името на Матицата на иселениците, соборот го поздрави Драголјуб Будимовски. Во работниот дел на соборот, протата Нестор Поповски поднесе извештај за историско-канонските права за обновување на Охридската архиепископија, како и за работата на иницијативниот одбор до свикувањето на соборот. Националната слобода на македонскиот народ, што ја извојува во братска заедница со другите југословенски народи, мораше да се манифестира и во други форми од општествениот живот. Добивањето на национална слобода со себе го повлече и прашањето за организирање и на православната црква во Народна република Македонија. Во одморот помеѓу заседанијата на соборот, делегатите, свештениците и верниците, крај брегот на Охридското езеро разменуваа мислења околу кандидатите за избор на македонскиот епископат и околу прашањето за историско-канонските права на црквата за свое конечно оформување. Македонските верници имаат право на црковно самостоен живот, на своји епископи домородци, свое домородечко свештенство и јазик. Тие и сите други прерогативи што произлегуваат од тоа, ќе се постигнат со обновувањето на Охридската архиепископија, спазувајќи го при тоа и единството на православието во нашата поширока татковина, Федеративна Народна република Југославија. Тие желби на свештенството и верниците, не само за остварената рамноправност во државно-политичкиот живот, туку и за рамноправност во црквениот живот, овој пат овде во Охрид веќе се остваруваат. Скоро после 200 летија се обновува старата Охридска архиепископија. Света Софија. Оваа црква е еден од најстарите историски паметници на македонската живопис и древната архитектура. Во нејзиниот олтар служеле света литургија старите македонски архиепископи во нашето средновековие. И точно во неа, делегатите на соборот, свештениците и верниците, го призваа Светиот Дух по старата традиција при вакви настани. Драги браќа соборјани, господо представници на нашата народна власт, Македонскиот црквен народен собор еднодушно ги донесува следните одлуки. Овој црковно народен собор решава да се обнови старата македонска Охридска архиепископија, која била присилно укината, истата да носи Македонска православна црква. За избор на архиепископи 20 епископи беа предложени 5 кандидати, од кои соборот избра тројца. За архиепископ Охридски и Скопски, прв митрополит на Македонската православна црква, едногласно беше избран епископот Доситеј. Епископ Доситеј е попотекло македонец од Маврово, од побожна македонска печалбарска фамилија. Роден е 1906 За владици Преспанско-Битолски и Злетовско-Струмички беа избрани архимандритите Климент и Наум и двајцата синови на македонскиот народ.
Председавачот на Црковно-народниот собор по изборот го представи архиепископот Доситеј на делегатите, гостите и верниците. Големите дела не ги создават големите народи, туку народи што имат голем дух. Еден од таквите народи е и нашиот македонски народ, кој даде големи жртви за својата слобода и независност. По изборот, новоизбраниот архиепископ Охридски и Скопски и прв митрополит на Македонската православна црква одржа благодарение. Па со силен глас повика: Исусе, наставниче, смилуј се. Тука меѓу првите на архиепископот Доситеј му го честита изборот подпредседателот на извршниот совет на Македонија и председател на комисијата за верски прашања Страхил Гигов, секретарот на Сојузната комисија за верски прашања Милоје Дилпарич, гостите и сите делегати на соборот. Исто така честитања примија и новоизбраните епископи Климент и Наум. Утредента по изборот, во историската црква Свети Климент, архиепископот Доситеј со свештенството отслужи архиерејска литургија. Пред литургијата се изврши церемонијалот облекување на архиепископот. Охридската архиепископија не е нова црквена институција, туку таа сега се обновува како една најстара македонска црквена организација, која што кон крајот на 18 век со незаконитиот акт на цариградскиот патриарх била укината. Затоа со обновувањето на архиепископијата, која што имала своја долговековна традиција, сега се афирмира и националната црква и црквената слобода. Од звуците на старите охридски камбани, по литургијата председавачот на соборот ја прочита одлуката за устоличувањето на неговото блаженство архиепископот Доситеј, при што му беа предадени символите на духовната и црковната власт, панагијата и жезелот од 16 век, што биле сочувани во Охридската црковна ризница. Црквено-народниот собор на обновената архиепископија Охридска и Скопска и митрополија Македонска на своето заседание го избра едногласно за свој архиепископ и митрополит господин Доситеј, досегашен епископ Топрички.
Неговото блаженство архиепископот Доситеј потоа положи клетва пред делегатите и верниците. Јас, Доситеј, изабрани столични митрополит Македонски, се заколнувам во севозможниот Бог дека на својата татковина и на народните власти ќе бидам верен и одан, ќе го поштувам и чувам црквениот устав, ќе ја чувам чистотата на православието, црквените канони и прописи. Од свештениот трон во црквата Свети Климент, по устоличувањето и положената клетва, архиепископот ја одржа и својата прва престолна беседа. Третиот ден од заседанието на Црковно-народниот собор продолжи под председателството на архиепископот Доситеј. На тоа последно заседание беше усвоен уставот на православната црква во Македонија. Со примањето на уставот на православната црква во Народна република Македонија заврши со работа Црковно-народниот собор во Охрид. Архиепископот Охридски и Скопски, прв митрополит на Македонската православна црква, беше примен од председателот на Народното собрание на Македонија Лазар Кулишевски, кој што му го честите изборот. Потоа подпредседателот на извршниот совет на Македонија и председател на комисијата за верски прашања Страхил Гигов и првиот митрополит на православната црква во Македонија Доситеј, по старите обичаи, заедно со сите делегати на соборот седнаа на заедничка трпеза. Така во Охрид, во стариот Климентов град, заврши овој историски важен настан за православната црква во Македонија.